تو اللہ رب العزت نے مختلف عورتوں کی مختلف عدتوں کا ذکر فرمایا، تو عورتوں کی مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف عدتوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے، مخصوص ایام ان پر طاری ہوتے ہیں، تو ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو ایسی عورت کے لیے 3 حیض تک عدت گزارنا ضروری ہے، یعنی 3 مرتبہ ان کے ایام مخصوصہ آ جائیں پھر عدت ان کی مکمل ہو۔ اور طلاق دینے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دینی ہو، شوہر نے بیوی کو طلاق دینی ہو، تو پھر وہ ایام پاکی میں طلاق دے، ایام پاکی میں طلاق دے، اس کے مخصوص ایام میں طلاق نہ دے، تو پاکی کے اندر وہ طلاق دیں۔ اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اولاً تو طلاق دینا شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق۔ اب طلاق کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے اس کو دینا، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، گناہ کا کام بھی ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق بدعی شمار ہوتی ہے، طلاق بدعت اس کو کہلاتے ہیں، اور وہ مکروہ ہیں اور اس میں گناہ کا صدور بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر انسان نے طلاق دینی ہے تو پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہیں اور باقاعدہ ایک نظام ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بعض اوقات نکاح سے پہلے تو مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں، ائمہ سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، لیکن طلاق دینے سے پہلے رجوع نہیں کرتے، وہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرتے ہیں، پھر مسائل بہت زیادہ بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو لہذا طلاق دینے کا جو طریقہ ہے یا طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں بہت سارے مسائل ہیں، اور طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اور بہت حد تک بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کا مسائل نہ سیکھنا ہے، علم دین سے دوری ہے۔ جب علم نہیں سیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دی ہے اور ان کو مخصوص ایام آتے ہیں تو پھر ان کی عدت 3 حیض ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جنہیں طلاق دے دی گئی اور وہ حیض والی ہیں تو وہ 3 قروء عدت گزاریں گی، ان کی عدت 3 قروء ہے۔ 3 قروء سے مراد حیض ہیں کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، تو جو طلاق یافتہ عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں حیض آتا ہے تو وہ 3 قروء تک یعنی 3 حیض تک اپنے آپ کو روکیں۔ چونکہ جیسے میں نے کہا شریعت نے حالت پاکی میں طلاق دینے کا حکم دیا، تو جب وہ حالت پاکی میں ہو اس وقت شوہر طلاق دے، اور ایک طلاق دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کبھی کسی مرد کو طلاق دینے کی ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو پھر ایک ہی طلاق دے، تو ایک وہ طلاق دے دے، وہ پاکی کے ایام گزریں گے، پہلا ایام مخصوصہ پہلا حیض آئے گا، اس کے بعد دوسرا حیض آئے گا، اس کے بعد تیسرا حیض آئے گا، جب تینوں حیض مکمل ہو جائیں گے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے، بعض کے ذہن میں ہوتا ہے شاید 3 مہینے ہیں، تو 3 مہینے نہیں ہیں۔ وہ عورتیں کہ جن کو حیض آتا ہے ایام مخصوصہ میں وہ ہیں تو ان کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض کے بعد ہی ان کی عدت مکمل ہوگی۔ البتہ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ دراز عمر کو پہنچ جاتی ہیں، طویل عمر ہو جاتی ہیں، جیسے 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، اس طرح کی عمر میں پہنچنے کے بعد اگر ان کو ایام مخصوصہ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب ایام مخصوصہ ان پر نہیں آتے ہیں، وہ ان چیزوں سے یوں سمجھیں کہ بری ہو چکی ہیں، تو ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے 3 ماہ کی عدت کا ذکر کیا ہے۔ یا پھر ایسی عورت جس کو بھی حیض ہی نہیں آتا، جسے نابالغہ ہے، جیسے بعض اوقات بہت چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا جاتا ہے، تو اگر کسی نابالغہ کو طلاق دے دی جائے اور وہ حیض ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں تو ایسی عورت کی عدت بھی 3 حیض ہی ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ذکر فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، کہ وہ عورتیں کہ جو مایوس ہو چکی ہیں، وہ عورتیں کہ جنہیں حیض نہیں آتا، ان کی عدت کیا ہے؟ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، کہ وہ 3 مہینے عدت گزاریں۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ عورتیں جنہیں حیض آیا ہی نہیں ہے، ابھی حیض نہیں آیا، وہ حالت نابالغی میں ہیں، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہی ہے۔ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، تو وہ 3 مہینے اپنی عدت مکمل کریں۔ تو پہلی حالت کیا ہے؟ حیض آتا ہے تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔
दूसरी हालत क्या है, हैज़ नहीं आता। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो नाबालगी की वजह से या बहुत ज़्यादा उम्र के होने की वजह से, तो फिर उनकी इद्दत 3 माह है कि वो 3 माह इद्दत गुजार कर इद्दत से फारिग हो सकती हैं। तीसरी औरत या तीसरी हालत वो हालत हमल है। अगर किसी औरत पर हालत हमल है और उसे तलाक दे दी जाती है, तो यहाँ पर ये भी मसला ज़हन में रखें, बाज़ लोगों के ज़हन में होता है शायद हालत हमल में अगर तलाक दे दी जाए तो फिर तलाक होती नहीं है। तो तलाक औरत की किसी भी हालत में दी जाए तलाक वाक़ हो जाती। इसी वजह से औरत के हमल की हालत की इद्दत को कुरान ने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना, कि जो हमल वालियाँ हैं अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना, उनकी इद्दत वज़े हमल है। जब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब चाहे वो तलाक के 1 दिन बाद ही बच्चे की पैदाइश हो जाए, 2 दिन बाद बच्चे की पैदाइश हो, या फिर पूरे 9 महीने में बच्चे की पैदाइश हो, बच्चा जिस वक्त पैदा होगा तो बस इद्दत उसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो पहली अगर हैज़ आता है तो 3 हैज़, अगर हैज़ नहीं आता, नाबालगी की हालत है या फिर बड़ी उम्र को पहुँची हैं, तो ऐसी सूरत में 3 माह है। लेकिन अगर दरमियानी मुद्दत में हैं, जैसे 15 साल है, 20 साल है, 25 साल हैं, तो दरमियानी औरतों को बाज़ वक़्त ये मसला होता है कि हैज़ नहीं आता, अय्याम मखसूसा उन पर नहीं आते हैं, तो ऐसी औरतों की भी इद्दत 3 हैज़ ही हैं। उनको 3 हैज़ तक अपनी मुद्दत को मुकम्मल करना होगा। अब वो चाहे 1 साल में आए या 2 साल में आए, जितना भी अरसा उनको आने में लगेगा, जब वो मुकम्मल होंगे उसी वक्त इद्दत मुकम्मल होगी। और वो औरतें कि जिनके शौहर इंतकाल कर गए, जिनके शौहर इंतकाल कर गए, अब इसमें 2 सूरतें हैं, या तो उसको हमल है या नहीं है, शौहर इंतकाल कर गया और वो हामिला नहीं है, तो ऐसी औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन बयान की गई। और अगर वो हमल से है तो उसकी इद्दत वही है जो अभी बयान की, कि जब वज़े हमल होगा उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। और नबी पाक अलैहि सलाम ने भी ये फ़ैसला फ़रमाया। एक सुमैया नामी ख़ातून थी, सुमैया अस्लमिया, इनके शौहर का इंतकाल हुआ और इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई। जब ये नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई और इन्होंने एक नए निकाह की इजाज़त हुज़ूर से दरियाफ़्त की, हुज़ूर से तलब फरमाई, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, चूँकि बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी, आपको निकाह की इजाज़त दी। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, यानी सनद में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी रावी हैं, फरमाते हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश हो जाए, चाहे अभी जो मुर्दा है वो घर में ही हो, मुर्दा चारपाई पर ही हो, उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाती है। क्योंकि इंसान के इंतकाल से इद्दत का आगाज़ होता है। अब वो ख़त्म कब होगी? अगर हामला है तो वज़े हमल से, अभी वो घर में ही है और वज़े हमल हो गया तो उसकी इद्दत शुरू भी हुई और उसकी इद्दत ख़त्म भी हो गई। लेकिन अगर वो हालत हमल से नहीं है तो फिर उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में ज़िक्र फरमाया, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि वो औरतें जिनके शौहर तुम में जो मर जाएं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, तुम में जो मर जाएं और बीवियां छोड़ें, तो उनकी इद्दत क्या है? तरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो फिर वो 4 माह 10 दिन अपनी इद्दत को मुकम्मल करेंगी और 4 माह 10 दिन तक अपने आप को किसी दूसरे निकाह से, यहाँ तक के निकाह के पैगाम से भी रोक के रखेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ हालतें आपके सामने ज़िक्र की। ख़ुलासा क्या है कि अगर हालत हैज़ हैं, हैज़ वाली हैं, तो 3 हैज़ अगर उनको गुजर जाएंगे तो इद्दत मुकम्मल होगी। और अगर हैज़ नहीं आता, अब इसकी 2 सूरतें हैं, या तो नाबालगी की वजह से या बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से, तो फिर उनकी इद्दत 3 माह है। लेकिन अगर दरमियानी मुद्दत है और हैज़ नहीं आता, फिर उनको भी इद्दत 3 हैज़ ही करनी होगी, अब वो जितने भी अरसे में मुकम्मल हो। लेकिन अगर हमल से हैं तो हमल की इद्दत चाहे तलाक की हो या फिर मौत की हो, इद्दत वफ़ात हो या इद्दत तलाक हो, अगर कोई औरत हामिला हैं तो उनकी इद्दत वज़े हमल है। जब बच्चे की पैदाइश होगी तो उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। और अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर उसकी औरत 4 माह 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी, बशर्त क्या है? अगर वो हामिला नहीं है। अगर हामिला है तो वही वज़े हमल उसकी इद्दत होगी।